میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہندوستان کا ایک علاقہ ہے پہلگاؤں، وہاں سے ایک خبر موصول ہوئی کہ 27 بھارتیوں کا چند دہشت گردوں نے مل کر کے قتل عام کیا، اور بڑا ہی دردناک یہ واقعہ پیش آیا کہ بے دردی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس واقعے کو سر انجام دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو اسی بیچ ایک یہ بھی ہوا گرم ہو گئی کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد کو پروموٹ کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اسلام آتنکواد کو پروموٹ کرتا ہے؟ اگر اسلام آتنکواد کو پروموٹ کر رہا ہوتا تو اسلام کی جو بیسک بک ہے جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ تعلیم آخر کیوں ہے؟ اور جو شبد ہے اسلام، اس کا ارتھ ہی، اس کا مطلب ہی سلامتی ہے، امن ہے۔ قرآن مقدس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی انسان کو، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، ناس کا لفظ ہے، ناس، جس نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کیا ایسی تعلیم جس مذہب کی ہو، کیا وہ مذہب ٹیررزم، آتنکواد، دہشت گردی کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان اسلام کا نام لے کر تکبیر کو بلند کر کے کوئی غلیظ اور گندا کام کرتا ہے تو آخر اس کو اسلام سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں ظلم نہیں بتا سکتے، زیادتی نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ 63 سالہ زندگی میں رسول اللہ کی آپ دہشت گردی کی دال بھی نہیں بتا سکتے، بلکہ رسول اللہ پر ظلم ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں حضور پر کتنا ظلم ہوا، صحابہ کا قتل ہوا، کربلا اٹھا کر آپ دیکھیں، حضرت امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بالکل نہیں آئے تھے۔ جنگ بدر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اور آپ پوری جتنی بھی جنگیں ہیں اسلام کی دیکھو، اسلام کے اندر جہاد کا جو سسٹم ہے نا، وہ ایک ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایک بچاؤ سسٹم ہے۔ قرآن مقدس کی آپ جتنی آیات اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو قرآن مقدس کی آیات کے اندر یہ چیز دیکھنے کے لیے ملیں گی، قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اے مسلمانوں، کبھی بھی جنگ کی خواہش نہ کرنا، جنگ کی خواہش نہ کرنا۔ اگر سامنے والے حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کرنا، پھر اپنے بچاؤ میں ڈٹ جانا، اس میں بھی زیادتی نہ کرنا، تڑپانا مت، نہیں، تڑپانے کا نظام قرآن نے کہا، تڑپانا بھی نہیں۔ جب انسانیت کو یاد کیا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے سب کو عزت عطا کی ہے، انہیں تڑپانا مت، اپنا بچاؤ کرنا، اپنا بچاؤ کرنا۔ جنگی میدان میں بھی حکم ہے زیادتی نہ کرنا، نہیں، جن سے تمہاری جنگ ہے ان سے جنگ کرنا، ان کی بیویوں پر حملہ نہیں، ان کے بچوں پر حملہ نہیں۔ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تم بھی ان کے ساتھ جنگ مت کرو، جو صلح کرنا چاہتے ہیں تم بھی صلح کرو۔ یہ امن ہے، یہ سلامتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھے، مکہ میں رسول اللہ پر کتنا ظلم ہوا کہ حضور کو ہجرت کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہجرت کر اپنے اصحاب کے ساتھ، وہیں پر صحابہ کا قتل ہوا۔ حضرت امیر حمزہ، رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے اوپر کتنا ظلم ہوا، ان کا کلیجہ سینے سے نکال کر کے کچا چبایا گیا، اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی پیٹ دھوپ میں کوئلے پر لٹایا گیا، جلتے کوئلے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ حضور علیہ السلام پر کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی، حضور نے صبر کیا۔ اللہ کے رسول کے سر کو پھوڑا گیا، اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ حضور علیہ السلام جب طائف کی وادیوں میں نکلے، اللہ کے رسول کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر سے مارا گیا رسول اللہ کو۔ حضرت
खदीजतुल कुबरा फरमाती कि रसूलुल्लाह जब घर आते, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पैरों में जख्म होते, मैं अपना दुपट्टा फाड़ करके रसूलुल्लाह के पैर पर बांधती। ऐसी शख्सियत, ऐसी ज़ात जो हमारे नबी है, अगर इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सब्र क्यों करते? और कुरान ने क्यों कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह है। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाई। जब अच्छा आप ये भी कहेंगे कि जब इस्लाम के पास इतनी ताकत नहीं थी, इस्लाम के पास इतनी कुव्वत नहीं थी, इसलिए सब्र किया गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब मक्का को फतह करके मक्का मुकर्रमा में आए, वहां पर अल्लाह के रसूल पर जितनों ने जुल्म किया था, असहाब पर जितनों ने जुल्म किया था, जितने जंगी मैदान में थे, उन सब को, वो सब रसूलुल्लाह के सामने थे। जिन्होंने जंग की तरकीबें की, जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, वो सब सामने थे। वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि पता नहीं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या करेंगे। कुव्वत थी, आज पावर था रसूलुल्लाह के पास, असहाब के पास, मुसलमानों के पास। बोटी बोटी कर सकते थे अगर दहशतगर्द होते तो, बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देते अगर दहशतगर्द होते तो। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? हुजूर ने कहा जाओ मैं तुम सबको माफ करता हूं। माफ कर दिया। ये जिनका रवैया हो, ये जिनकी तालीम हो, क्या वो कौम दहशतगर्द हो सकती है? और क्या अब भी आतंकवाद से इस्लाम को जोड़ा जाए, दहशतगर्दी और इस्लाम को एक कहा जाए, इस्लामिक टेररिज्म कहा जाए? अगर किसी और रिलीजन का बंदा अपने धर्म का नारा, अपने मजहब का, अपने रिलीजन का नारा बुलंद करके अगर किसी पर जुल्म करे, तो क्या वहां पर भी आप ये कायदा फिट करोगे कि वो मजहब हम तो नहीं करते, हमने कभी नहीं कहा, हमारे सामने सैकड़ों वाकयात मौजूद है। किसी और रिलीजन के नारे बुलंद करके मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया, जिनको रिहा भी कर दिया गया। क्या पूरा रिलीजन को हम आतंकवादी कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे? नहीं। तो फिर इस्लाम के लिए कानून क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने तो आपने ये ऐलान किया कि मैं तुम्हारा निगरान हूं, मैं तुम्हारा निगरान हूं और मैं तुम सब में बेहतर नहीं हूं। अगर मैं सही करूं तो मेरा साथ देना, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे सुधारना, मुझे बोलना। खलीफा दुआ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी वसीयत क्या थी पता है? कहा था कि मेरे बाद जो खलीफा बनेगा, मैं उनको ये वसीयत करता हूं कि गैर मुस्लिमों का ध्यान रखना, उनका जो मुआहिदा है हमारे साथ, उसका ध्यान रखना। और अगर उनके माल की हिफाजत, उनके जान की हिफाजत करने के लिए जंग करनी पड़े तो मैदान जंग में जाना और उनके लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ना, उनके हुकूक के लिए जंग करना। ऐसा मजहब क्या टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है? ऐसे मजहब के मानने वाले दहशतगर्द हो सकते? दहशतगर्दी, आतंकवादी अपने अंदर एक धर्म है, अपने अंदर एक रिलीजन है, उसे किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ा ना जाए। इस्लाम ने तो खुलकर मजम्मत की है, और इस्लाम जब आया था जुल्म थी, दहशतगर्दी थी, उसी को मिटाने के लिए तो इस्लाम आया था। आज उसी इस्लाम को दहशतगर्द आप कहोगे? जिस रसूल ने पूरी जिंदगी किसी को एक तमाचा नहीं मारा, क्या वो रसूल के मानने वाले आतंकवाद हो सकते? नफरत का चश्मा उतारे, इन चीजों को न्यूट्रल होकर के देखा जाए। हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जो कुछ हुआ मामले की जांच हो, लेकिन किसी धर्म को टारगेट ना किया जाए। अगर इस्लाम गलत होता, इस्लाम दहशतगर्द होता, इस्लाम आतंकवाद को प्रमोट करता, तो ईसाइयों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, क्या इस्लाम के सारे मानने वाले बेवकूफ है कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। क्यों है भाई? हमारे नबी ने अखलाक सिखाया है। इस्लाम तलवार के जोर पे फैलने वाला दीन नहीं है, इस्लाम अखलाकी तौर पर फैलने वाला दीन है। आप पूरा ओपन सोर्स है कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम आप पढ़े, आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा है और क्या इस्लाम दहशतगर्द को प्रमोट करता है
یا پھر اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے؟